Good evening, girls. So in the last class I was explaining about the AWT control, and this is the notes which I have circulated among you. Okay, but when I was explaining about AWT control, I was using different materials because that material has the icons of each control. So I was using those reading study material. Okay, but some of the students have doubt because I have circulated one notes and taken class in other notes. So though the notes are different, the content is same. Okay, so you can also take some of the points from the video which I have given about the WT controls. Okay, so this is the notes which I have given. Just I will go through once and explain what is what. Okay, so as you know, these are the AWT controls, 8 controls. Okay, in this scroll bar we have not mentioned in that video. Okay, and every control can be added and removed. Okay, so every control need a container, so you are going to add those control into that container, and you can also remove that control from the container. Okay, so this components can be called as control, and each component is an object. Okay, so these controls are added to the container I told you. So which is the container? The window which you are going to display. Okay, so the window class has two subclasses, frame and dialog. Okay, the panel has the subclass applet. So we have to select any one of the container first, then only you can write the AWT. You can place the AWT controls, components. Okay, so component name, suppose label add. Okay, so like that you have to write. So remove component. So there are different types of components. Label. To create a label control, you have 3 constructors. Okay, it is a default constructors. Okay, label without any string on it. Okay, next one, label with the string on it. Third one is label with the string on it and how the string has to be displayed. So the explanation for the 3 constructors are given below. Okay, so in label control you have 2 methods which is called set text and get text. Okay, set text. So through set text what you will pass, set text argument pathina string str irukku. So the text whichever you are giving within bracket, okay, will be displayed on the label. Okay, so the second method, get text. So the string that is displayed on the label will be got. Okay, you can get the string. Okay, first method என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு string display பண்ண வைக்கிறோம் label மேல. Second, get text வந்து label மேல உள்ள string output நம்ம receive பண்றதுக்கு second method யூஸ் ஆகுது. Okay, so ஒரு example program கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Since these are the AWT controls, first you have to import java.awt அந்த package include பண்ணணும் கண்டிப்பா. import java.awt.asterisk. Okay, second one, so here we are going to choose the container. We need a container to place our components, our controls, I told you, no. So here we are going to use applet. Okay, import java.applet.asterisk. So in the package நம்ம include பண்ணிருக்கோம். So to include a applet, you have to write a class like this. Class public class label demo is the class name. சரியா, இது நம்ம இஷ்டத்துக்கு எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இங்க இந்த லேபிளுக்கு டெமோன்றதுனால நம்ம லேபிள் டெமோன்னு வச்சுக்கிறோம். extends applet. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்லெட். ஸோ ஆப்லெட் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நம்ம ஆப்லெட்ன்ற கண்டெய்னரில் தான் நம்ம கண்ட்ரோல்ஸை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே, எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்லெட்னோடனே ஸோ an applet window will be created. ஓகே, ஸோ ஆப்லெட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்லெட்டில் 2 ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது, நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் init மெத்தட், கண்டிப்பாக இருக்கணும் init மெத்தட், அண்ட் பெயிண்ட் மெத்தட். ஓகேவா? பெயிண்ட் மெத்தட் இஸ் ஆப்ஷனல், பட் init மெத்தட் மஸ்ட் பி தென். என்னென்ன கண்ட்ரோலாக நீ ஆட் பண்ணுறியோ அது init மெத்தடில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீ கொடுக்கணும், ஆட் அதில் தான் கொடுக்கணும். ஸோ கிரியேட்டிங் கண்ட்ரோல் கேன் பி டன் எய்தர் அவுட்சைட் த init ஆர் இன்சைட் த init. ஸோ initன்றது ஒரு மெத்தட். ஓகேவா? ஆப்லெட் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ இனிஷியேட் அப்படின்றது அர்த்தம், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம். ஸோ விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறப்ப அதில் என்னென்ன கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நீ அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப ஒரு ஸ்க்ரீன், ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறப்ப என்னென்ன கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத நீ விரும்புறியோ, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் கிவ் வித்தின் திஸ் மெத்தட். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், we are creating 3 labels. label is a class name. ஸோ கண்ட்ரோலோட நேம் 1ன்றது நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு லேபிளோட நேம், ஈக்குவல் டு நியூ லேபிள் வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே 1ன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ 1 will be displayed on the label. ஸோ அதே மாதிரி 3 லேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் க்ரியேட்டிங் யூ ஹாவ் டு ஆட் திஸ் லேபிள் ஆன் டு த கண்டெய்னர். ஆப்லெட்டில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் 1 2 3. ஸோ
அதுதான் லேபிள்ன்ற நேமுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஸோ 3 labels are created. Okay, see the applet window, மேலே appletன்னு இருக்கும், ஸோ கீழே applet startன்னு இருக்கும், 3 label இருக்கும். ஓகேவா? and the next control is button. so button is nothing but it's a push button. so button has an action, அதை press பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அதுக்கு 2 constructor இருக்குது, button with the string on it. ஸோ empty button create பண்ணலாம், ஒரு string அது மேலே இருக்கிற மாதிரியும் create பண்ணலாம். ஸோ அதில் 2 மெத்தட் இருக்குது, set label and get label, சேம் லைக் your label. ஓகேவா? ஸோ பட்டனுக்கு மேலே ஒரு லேபிளை நீ டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும்னா செட் லேபிள் கொடுக்கணும். ஸோ செட் லேபிள் ப்ராக்கெட்டில் நீ என்ன கொடுக்குறியோ that will be displayed on the button. ஓகே, பட்டன் மேலே இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை நீ வாங்கணும் அப்படின்னா கெட் லேபிள்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸோ AWT பேக்கேஜ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கேயும் ஆப்லெட் கண்டெய்னர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பப்ளிக் கிளாஸ் பட்டன் டெமோ எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்லெட். ஓகேவா? ஸோ மெசேஜ் வந்து எம்டி மெசேஜாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ பட்டனுக்கு 3 ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, அப்போனா 3 பட்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். பட்டனுக்கு எஸ் நோ மேபி. ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த கண்ட்ரோல். ஓகேவா? அங்கே 1 2 3ன்னு லேபிள் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இங்கே பட்டனுக்கு எஸ் நோ மேபின்னு கொடுக்குறோம். ஸோ என்ன கண்ட்ரோலோ அந்த கண்ட்ரோல் நேம், அதுக்கு எத்தனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஸோ அங்கே லேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேஷனும் அசைனிங்கும் ஒன்றா இருக்கும், லேபிள் 1. ஸோ அதிலே அசைன் பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேஷன் வந்து வெளியில் இருக்கா, வெளியில் இருக்குது. பட்டன் எஸ் நோ மேபி இருக்குது. ஸோ இன்னிட்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கோம், அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நியூ ஃபஸ்ட்டு எஸ்ன்ற பட்டன்னா அந்த பட்டனுக்கு மேலே எஸ் டிஸ்பிளே ஆகணும். நோன்ற பட்டன், இது நேம் ஆஃப் த பட்டன், அந்த கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கிறது அந்த ஸ்ட்ரிங் தட் ஹாஸ் டு பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த பட்டன். ஓகேவா? மேபிக்கு வந்து அன்டிசைடட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோம். அப்போது இந்த நேம் இருக்குல்ல, எஸ் நோ மேபி தான் நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ அதை தான் ஆட் பண்ணணும். இந்த எஸ் நோ அன்டிசைடட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங் பட்டனுக்கு மேலே வருது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ பப்ளிக் வாய்ட் பெயிண்ட்ன்றது அனதர் மெத்தட். ஸோ அதில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் ஜி, இது அப்படியே நீ எழுதணும் அந்த ஃபஸ்ட் லைனை, பப்ளிக் வாய்ட் பெயிண்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதோட ஆர்குமெண்ட் வந்து கிராஃபிக்ஸ், அதுக்கு ஜின்ற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ட்ரா ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ ட்ரா ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் 6,100. ஓகேவா? 6,100ன்றது கோஆர்டினேட் பொசிஷன்ஸ். ஸோ நீ என்ன மெசேஜ் டைப் பண்ண விரும்புகிறியோ அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து நீ டைப் பண்ணினா அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் நீ டைப் பண்ணுற அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ரன் டைமில் ஏதாவது நீ டிஸ்பிளே பண்ணணும், டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீ பெயிண்ட்ன்ற மெத்தட்குள்ளே தான் கொடுக்கணும். இனிட்ன்ற மெத்தடை அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறப்ப இனிஷியலாக என்ன இருக்கணுமோ அதை சொல்லும். பெயிண்ட்ன்ற மெத்தட் டியூரிங் ரன் டைம் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எனி திங் தட் ஹாஸ் டு பி given within the paint method. ஸோ 2 applet மெத்தட் பார்த்துருக்கோம், init 1 paint 1. இன்னிட்டில் அந்த கண்ட்ரோலை க்ரியேட் பண்ணி அதை கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணுறது, அது 2 தான். ஸோ க்ரியேட்டிங், ஆடிங். ஓகேவா? பெயிண்டில் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரா எனிதிங், டூயிங் எனிதிங் டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷன் டைம், அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீ என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அது பெயிண்ட் மெத்தட்குள்ளே கொடுக்கணும். ஓகேவா? எஸ் நோ மேபி. ஓகேவா? இங்கே எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை, ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் வந்து எம்டி மெசேஜாக கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் அதுக்குள்ளே நீ வந்து எதாவது ஹலோ வெல்கம் கொடுத்தினா இந்த கோஆர்டினேட் பொசிஷன் இருக்குல்லையா 6,100, அதில் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ, ஸோ அந்த பொசிஷன்லேருந்து நீ கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங் என்னாகும், டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் செக் பாக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பற்றி நான் கிளியராக அதில் சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸ் டு கிரியேட் அ செக் பாக்ஸ். ஸோ செக் பாக்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்தோன்னா அந்த செக் பாக்ஸோட நேம் வருது. செக் பாக்ஸ் ஸ்ட்ரிங் நேம் பூலியன் ஆன் கொடுத்தோன்னா ஆனா ஆஃபா அதை கொடுக்கலாம் பூலியன் வேல்யூவா. நெக்ஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பூலியன் ஆன் செக் பாக்ஸ் குரூப் சிபி குரூப். ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து ரேடியோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ரேடியோ பட்டன்னா என்ன, ரேடியோ பட்டன் நீ குரூப் ஆஃப் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணலாம், ஆனால் ஒன்லி 1 பட்டன் கேன் பி செக்ட் அட் அ டைம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் குரூப். ஓகே, ஸோ குரூப் இல்லாமையும் கொடுக்கலாம், குரூப் நேமோடையும் கொடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஃபார் த செக் பாக்ஸ். ஸோ அது செக் பாக்ஸ்க்கு என்னென்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுவோம். கெட் ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த செக் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்கமா செலக்ட் பண்ணலையா. ஸோ கெட் ஸ்டேட் ட்ரூனா செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம், கெட் ஸ்டேட் வந்து ஃபால்ஸ் இருந்தால் செலக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ நம்மளே என்ன பண்ணலாம், அந்த ரன் டைமில் அதை த்ரூ கோடிங் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை செலக்ட் பண்ணலாம், டீசெலக்ட் பண்ணலாம். செட் ஸ்டேட் பூலியன் ஆன், செட் ஸ்டேட் ட்ரூன்னு கொடுத்தோன்னா அது டிக்கு, அது செலக்ட் ஆகும். செட் ஸ்டேட் ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா அது செலக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் கெட் லேபிள், செட் லேபிள் 2 மெத்தட் இருக்குது. இப்போ செக் பாக்ஸ்க்கு பக்கத்தில் ஒரு லேபிள் வந்திருக்கும். ஸோ யூ சி இந்த டயக்ராம். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே செக் பாக்ஸ், அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது செக் பாக்ஸ். அதுக்கு பக்கத்தில் விண்டோஸ் 99 XP, விண்டோஸ் NT 2000, சொலாரிஸ், மேக் ஓஎஸ்ன்னு இருக்குல்லையே, அதெல்லாம் அந்த செக் பாக்ஸ்னால் அது 2 சேர்ந்தது தான். அந்த சின்ன பாக்ஸும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற லேபிளும்.
ஓகேவா. ஸோ அதை பக்கத்தில் இருக்கிற லேபிள் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும். அதில் என்ன லேபிள் இருக்குது அதை வாங்கணுன்றதுக்கு தான் இந்த 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம், கெட் லேபிள், செட் லேபிள். ஓகே. ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் வந்து எம்டி கொடுத்துருக்கோம். செக் பாக்ஸ்க்கு 1 2 3 4 விண்டோஸ் Win98 Win90 Solaris Mac அப்படின்ற 3 செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அதில் அது மேலே பக்கத்தில் அந்த லேபிள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு செக் பாக்ஸ்க்கு பக்கத்தில் லேபிளில் என்ன நேம் டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அதை இங்கே தான் கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட்டில் செக் பாக்ஸ் Win98 Win90 Solaris Maxன்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறோம், அந்த செக் பாக்ஸ்க்கு 4 ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த செக் பாக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மேலே பக்கத்தில் என்ன நேம் டிஸ்பிளே ஆகணும், அந்த லேபிளில் என்ன நேம் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுக்குறோம். Win98 நியூ செக் பாக்ஸ் Windows 98 XP நல் ட்ரூ. ஓகேவா, அது செலக்ட் ஆகிருக்கும் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா. அடுத்து Win90 நியூ செக் பாக்ஸ் Windows NT அது டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். Solarisக்கு Solaris டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் Mac. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் அண்ட் அசைனிங் ஸ்ட்ரிங் ஆன் டு இட் தென் வி ஆர் ஆடிங் இட் டு த கண்ட்ரோல். இங்கே பெயிண்டில் நம்ம எதுவுமே பண்ணலை, அதனால எம்டி ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுவோம். சரியா. ஸோ அந்த செக் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ்க்கு ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் ட்ரூ டிக் ஆகிடுச்சு. அதில் அது பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கிற லேபிள் அதுதான் Windows 99 Windows NT Solaris Mac OS. சரியா. அடுத்து ஒன் சாய்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ சாய்ஸ் கண்ட்ரோல் தான் நம்ம சொல்கிற சாய்ஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது காம்போ பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கிளிக் பண்ணால் ஒரு ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் கிடைக்கும். சரியா. ஸோ சாய்ஸ் இஸ் அ பாப்அப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் த யூசர் பை சூஸ். thus a choice control is a form of menu. ஒரு இதாவது கிளிக் பண்ணால் கீழே ட்ராப் டவுன் வரும், அதுலேருந்து நமக்கு தேவையானதை கிளிக் பண்ணிப்போம். ஓகேவா. ஸோ அதான் சாய்ஸ். வெறும் சாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த சாய்ஸில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் லைக் அ பாக்ஸ். யூ சி இந்த டயக்ராம் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, இது சாய்ஸ் பாக்ஸ். இதை நீ ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணால் தான் கீழே ட்ராப் டவுன் ஆகும், இல்லைனா இந்த நெட்ஸ்கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த சிங்கிள் லைன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா. இப்போ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. Windows 98 Windows NT. இப்போ இது எத்தனை வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் void add string name. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 மெத்தட் இருக்குது. ஸ்ட்ரிங் கெட் செலக்டட் ஐட்டம், கெட் செலக்டட் இண்டெக்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஏதாவது நீ ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கன்னு வாங்குறதுக்கு தான் கெட் செலக்டட் ஐட்டம்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் அந்த ஐட்டம் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த நேம் இல்லாமல் அதோட இண்டெக்ஸ். ஸோ அதில் லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே 0 1 2 ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன ஆட் பண்ணியோ அதுக்கு 0 இண்டெக்ஸ் இருக்கும், அடுத்தது ஆட் பண்ணுறதுக்கு 1 இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீ எந்த ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்க அதோட இண்டெக்ஸ் வேணும்னா செகண்ட் மெத்தட் கெட்டு செலக்டட் இண்டெக்ஸ் மெத்தட். ஓகேவா. அதே மாதிரி எத்தனை ஐட்டம் அந்த லிஸ்ட் அந்த சாய்ஸில் இருக்குன்றதுக்கு கெட் ஐட்டம் கவுண்ட் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். 3 மெத்தட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். பப்ளிக் சாய்ஸ் டெமோ எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்லெட் சாய்ஸ் OS ப்ரௌசர் 2 சாய்ஸ் கண்ட்ரோல் க்ரியேட் பண்ணி சாய்ஸ்க்கு 2 ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. OS அண்ட் ப்ரௌசர். இங்கேயும் மெசேஜ் வந்து எம்டி மெசேஜ் தான் வச்சுருக்காங்க. இன்னிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் குரூப் நேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. OS அப்படின்னா நியூ சாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 தனித்தனியாக 2 சாய்ஸு. OS வந்து நியூ சாய்ஸ், ப்ரௌசர் வந்து நியூ சாய்ஸ். ஸோ 2 தனித்தனி பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் OS அப்படின்ற சாய்ஸ் பாக்ஸில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். os.add Windows 98, os.add Windows NT, os.add Solaris, os.add Mac OS இருக்காங்க. இப்போ ப்ரௌசர்ன்ற லிஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன சாய்ஸ் பாக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நெட்ஸ்கேப் 3.x 4.x 5.x 6.x இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் 5.0 5.0 6.0 அண்ட் லினக்ஸ் 2.4 நெட்ஸ்கேப். இது எல்லாமே ப்ரௌசரில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இது ரெண்டையும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2 கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது. OS ஒன்று, ப்ரௌசர் ஒன்று. OSல லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் ஆட் பண்ணிட்டோம், ப்ரௌசரில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டையும் கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆட் OS ஆட் ப்ரௌசர். ஸோ இந்த ஆடுன்ற மெத்தட் தான் கண்டெய்னரில் இந்த காம்பனண்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்கேயும் பெயிண்டில் எதுவுமே பண்ணலை. ஓகேவா. அடுத்தது லிஸ்ட்டு. இப்போ சாய்ஸ்க்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் என்ன சாய்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், காம்போ பட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், காம்போ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஏன் காம்போ பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா மேலே தனியாக ஒரே ஒன்று மட்டுமே டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்கே லிஸ்ட்டும் வருது, கிளிக் பண்ணால் தான் லிஸ்ட் வருது. அதர்வைஸ் இட் இஸ் லைக் அ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அண்ட் லிஸ்ட். அதனால் இதை காம்போ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். காம்போ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், சாய்ஸ் பாக்ஸும் சொல்லலாம். அது இல்லாமல் வெறும் லிஸ்ட் மட்டும் இருக்குது. லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட்டு ஐக்கானை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாகவே அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே. காம்போவில் அந்த ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கும், நீ கிளிக் பண்ணால் தான் கீழே ட்ராப் டவுன் ஆகும். ஆனால் இங்கே எப்போயுமே அந்த ட்ராப் டவுன் வந்து ஸ்டாட்டிக்காகவே இருக்கும். சரியா.
அது வந்து ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நிற்காது, எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே மிஸ்ஸிங், ஒன்லி லிஸ்ட் இருக்கும். காம்போவில் ஒரு மேலே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், அதுக்கு கீழே லிஸ்ட் ஐட்டம் இருக்கும். ஸோ ரன் டைமில் ஆல்சோ யூ கேன் ஆட் நியூ ஐட்டம்ஸ் இன் த சாய்ஸ் பாக்ஸ், சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு. ஆனால் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ண முடியாது, என்ன நம்ம கோடிங்கில் ஆட் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். புரியுதா? சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த விண்டோ பாருங்கள். சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஓகேவா? ஸோ நார்மலாக இந்த நெட்ஸ்கேப் 4.x இருக்குல்ல, அப்படி தான் இருக்கும் காம்போ பாக்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணால் தான் அந்த கீழே உள்ள ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். சரியா? சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் எனி நியூ ஐட்டம் டியூரிங் ரன் டைம், நீ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் லிஸ்ட் பாக்ஸில் அப்படி கிடையாது, எப்பயுமே எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும், நியூவாக எந்த ஐட்டமும் ஆட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி லிஸ்ட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள், OS அண்ட் ப்ரௌசர் 2 க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இனிட்டில் அதுக்கு வேல்யூஸ் அசைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதே தான், சேம் திங். ஸோ ஆட் OS, ஆட் ப்ரௌசர். ஸோ இங்கே வந்து பெயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், மெசேஜ் வந்து கரண்ட் OS, அதோட இண்டெக்ஸ் OA.selected, எந்த ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இண்டெக்ஸ் வாங்குறதுக்கு செலக்டட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ எந்த ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம், 5th எலமெண்ட்னா அந்த இண்டெக்ஸ் அதில் வரும். ஓகேவா? அது மாதிரி மெசேஜ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு OS.get ஐட்டம். ஓகே, ஸோ அந்த OSல இருக்க ஒன்றா திரும்ப என்ன ஆகும், இந்த G.drawString அந்த 6,120 இருக்காங்களே அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் நெட்ஸ்கேப். ஒரு டைமும் ஒன்று லூப்பில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நெட் 4.6 இங்கே ஒன்றா செலக்ட் ஆகும். ஓகேவா? லூப்பில் கொடுத்துருக்கனால ஃபஸ்ட் டைம் 4.x இருக்குது, அடுத்தது 5.x இருக்கும். அப்படியே ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அந்த கரண்ட் ப்ரௌசர் நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். லூப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து பெயிண்ட் மெத்தட்குள்ளே கொடுக்கணும். ஓகேவா? கரண்ட் OS, கரண்ட் இண்டெக்ஸ். அடுத்தது ஸ்க்ரோல் பார்னால் நமக்கு எல்லாமே தெரியும். இப்போ விண்டோஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நீங்கள் இப்போது பேஜ் வந்து ஒரு நம்ம அந்த ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள்குள்ளே என்ன ஒரு டிஸ்பிளே ஆகுமோ அதுதான் இருக்கணும். அதுக்கு கீழே உள்ள பேஜை ரீட் பண்ணால் நீ ஸ்க்ரால் பண்ணி தான் பார்ப்பேன். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட ஆப்லெட் ஸ்க்ரீனுக்கு ஸ்க்ரோல் பார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் ஸ்க்ரோல் பார்னு சொல்கிறது. ஸ்க்ரோல் பாருக்கு 3 கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்குது. அதோட வேர்ட்டிக்கலில் அதோட ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹரிசாண்டலையும் அதோட ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வேல்யூ தான் ஐ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எந்த வேல்யூவில் இப்போ ஸ்க்ரோல் பார் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அதான் கெட் வேல்யூ. ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கேல் இருக்கணுன்றதுக்கு செட் வேல்யூ, 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரோல் பாருக்கு வெர்டிக்கல் SB, ஹரிசாண்டல் SBன்னு 2 க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோல் பார், ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் பார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோல் பாரை வித்துன்னு வச்சுருக்காங்க, அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் பார் வந்து ஹைட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க. சரியா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஹைட்டுக்கும் வித்துக்கும் செட் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் 0,1,0 ஹைட்டு, 0,1,0 வித்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஸ்க்ரோல் பார் நம்ம என்ன வந்து மூவ் பண்ணுறோமோ அதோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும், டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ ரெண்டுமே 0ல் இருக்கிறனால வெர்டிக்கல் 0, ஹரிசாண்டல் 0 இருக்குது. இல்லைனா அந்த ஸ்க்ரோல் பாரை நீ மூவ் பண்ணுறப்ப அதில் ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த வெர்டிக்கலும் ஹரிசாண்டலோட வேல்யூ என்னாகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் எந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகணுன்றதை வந்து தான் G.drawString மெசேஜ். ஸோ அந்த மெசேஜ் தான் இது. வெர்டிக்கலோட வேல்யூ, ஹரிசாண்டலோட வேல்யூ, அது ரெண்டும் எந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ மெசேஜ் 6,160 அந்த கோஆர்டினேட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இது வந்து கண்டிப்பாக பெயிண்ட் மெத்தடுக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் தெரியும். ஸோ ரன் டைமில் ஏதாவது டைப் பண்ணணும், டெக்ஸ்ட் வேல்யூவோ இல்லை இன்டீஜர் நம்பர்ஸோ எதை டைப் பண்ணாலும் உனக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு தான் தேவை. டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு 4 கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிலோ தேட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து கெட் டெக்ஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வாங்கணுன்றதுக்கு கெட் டெக்ஸ்ட்டு. புதுசாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நீ வந்து டெக்ஸ்ட்டில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும்னா செட் டெக்ஸ்ட் மெத்தட். ஓகேவா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, நேம் கொடுத்துருக்காங்க, pass.set echo character. ஓகேவா? ஸோ பாஸ்வேர்டும் நம்ம பாஸ்வேர்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வந்து லாகின் யூஸ் பண்ணோம், அடுத்தது வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு வரணும்னா நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அதை தெரியக்கூடாது. தெரியாமல் அதுக்கு பதிலாக கேரக்டர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டெக்ஸ்ட்டோட நேம் வந்து பாஸ்வேர்ட், pass.set echo character. என்ன டைப் பண்ணாலும் கொஸ்டின் மார்க் தான் வரும், நீ டைப் பண்ணுற கேரக்டர் தெரியாது வெளியில், அதுக்கு தான் அது. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டெய்னரில். ஸோ 2 லேபிள், 2 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க.
லேபிள் வந்து நேம் பாஸ்வேர்ட் சைடில் வரும். அந்த லேபிளுக்கு நேராக ஒரு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நேமுக்கு நேராக இந்த நேமுன்றது லேபிள், அந்த பக்கத்தில் ஒரு அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் இஃப்ரான் இருக்குல்லையா, அது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். பாஸ்வேர்டுன்றது லேபிள், அது பக்கத்தில் இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து அதில் என்ன டைப் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நீ என்ன டைப் பண்ணாலும் ஒன்று கேரக்டர்ஸ் வரும். செகண்டில் வந்து எக்கோ கேரக்டர் கொடுத்துருக்கறனால, செட் எக்கோ கேரக்டர் கொடுத்துருக்கறனால அது கொஸ்டின் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் வரும். சரியா? ஸோ டெக்ஸ்ட்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் வரும். டெக்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிபிள் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ட் டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே தான் சேம் திங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆட் பண்ணி ++ன்னு கொடுத்தா எல்லா ஸ்ட்ரிங்ஸையும் கண்கார்டினேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? வேல்யூ ஓகே. ஸ்ட்ரிங் VILன்றது தான் அந்த ஸ்ட்ரிங் பேசேஜோட நேமு. வேல்யூ 10,13 கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட வித் அண்ட் ஹைட் அது 10,13ன்றது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த பேசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த AWT components. So now we are going for the swing components. So swing components are lightweight components. AWT components are heavyweight components because they use most of the system resources. சரியா? So every applications has some basic interactive interface to the user. So இதுலேயும் ஸ்விங்லேயும் AWTல என்ன இருந்ததோ அதே கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே இருக்குது. அது வந்து இப்போ AWT கண்ட்ரோலுக்கும் ஸ்விங் கண்ட்ரோலுக்கும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோன்னா, எல்லா கண்ட்ரோல் முன்னாடி ஒரு J வரும். ஓகேவா? ஸோ AWT கண்ட்ரோலே இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுற கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஒன்லி பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அது இல்லாமல் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்விங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஐக்கான் இருக்குது. ஒரு இமேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா இமேஜ் ஐக்கான் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து என்ன இமேஜின்ற அந்த இமேஜ் நேம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்லெட் கண்டெய்னர்லேயோ இல்லை ஃப்ரேம்லேயோ இல்லை டயலாக் பாக்ஸ்லேயோ அந்த இமேஜ் என்னாகும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இமேஜுக்கு எப்படி வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது? இமேஜ் ஐக்கான், கண்ட்ரோல் நேம், ஹோம் ஐக்கான். ஸோ இது வந்து அது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட். நியூ இமேஜ் ஐக்கான். ஸோ எங்கேருந்து இமேஜ் எடுக்க போகிறோம்? சோர்ஸ் வந்து இமேஜஸ்ன்ற ஃபோல்டரில் home.jpgன்னு இருக்குது. சரியா? ஸோ நம்மளோட இமேஜ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதோட பார்த்தது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து J பட்டன். அங்கே வெறும் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணோம், இங்கே J பட்டன் க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸ்விங்னா J பட்டன், ஓகே பட்டன், நியூ J பட்டன், ஓகே. ஸோ சேம் திங், சேம் ப்ரொசீஜர், ஒன்லி த கண்ட்ரோல் நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். எல்லா கண்ட்ரோல் முன்னாடி J அப்படின்ற லெட்டர் வரும். சரியா? ஸோ J பட்டன், J லேபிள், ஓகேவா? J இமேஜ் லேபிள், J டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட். ஸோ எல்லாமே அதே தான். J டெக்ஸ்ட் ஏரியா. ஓகேவா? ஸோ திஸ் எவ்ரி திங் இஸ் சிமிலர் டு த AWT only. So J checkbox, J ரேடியோ. அங்கே சாய்ஸில் ரேடியோ பட்டன் தனியாக இல்லை, இங்கே ரேடியோ பட்டனே தனியாக இருக்குது. ஆனால் அதுலேயும் இருக்குது, பட் ஐ ஹவ் நாட் எக்ஸ்பிளைன். அதெல்லாம் அடிஷ்னல். ஆனால் இது வந்து பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு J ரேடியோ பட்டன் வந்திருக்கு. எல்லா கண்ட்ரோல்ஸ் முன்னாடி J ஆட் பண்ணினா அது ஸ்விங் கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள், J ரேடியோ பட்டன் RB1, நியூ J ரேடியோ பட்டன் EC. அதை வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு. செலக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. J ரேடியோ பட்டன் RB2, நியூ J ரேடியோ பட்டன் மீடியம். அதே மாதிரி J ரேடியோ பட்டன் RB3, நியூ ரேடியோ பட்டன் ஹார்டு. ஓகேவா? ஸோ அதை மூணையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? J ரேடியோ குரூப் டாட் ஆட். ஸோ ரேடியோ குரூப்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? இது மூணுமே ஒரு குரூப்பில் வரும். ஓகேவா? ஸோ ரேடியோ குரூப் அப்படின்றது இப்போ எப்படி சாய்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆட் ஐட்டம் கொடுத்த மாதிரி ரேடியோ குரூப்புன்றது அந்த குரூப்போட நேம். அந்த குரூப்புக்கு 3 ரேடியோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த குரூப்பில் ரேடியோ பட்டன் க்ரியேட் பண்ணாலே அதில் ஏதாவது ஒன்று மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். சரியா? மல்டிபிள் செலெக்ஷன்ஸ் நாட் அலவுட். ஸோ அது மூணையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரேடியோ குரூப் டாட் ஆட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இந்த குரூப், இட் பிலாங்ஸ் டு அ குரூப். ஸோ யூ கேன் செலக்ட் ஒன்லி ஒன் அவுட் ஆஃப் இட். அதுக்காக அந்த குரூப் கொடுத்து டாட் ஆட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ J லிஸ்ட்டு. ஸோ அங்கே வந்து வெறும் லிஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம், இங்கே J லிஸ்ட்டுன்னு இருக்குது. சேம் திங். டிஃபால்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம், சிட்டி லிஸ்ட். ஸோ டிஃபால்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம்ன்றது அந்த கண்ட்ரோல் நேம். ஓகேவா? டிஃபால்ட் சிஸ்டம் லிஸ்ட்டுன்றது நம்ம J லிஸ்ட்டுன்னு இல்லாமல் டிஃபால்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு சிட்டி லிஸ்ட்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நியூ டிஃபால்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சிட்டி லிஸ்ட்டில் நம்ம அதில் இந்த லிஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை ஆட் பண்ணணும். சிட்டி லிஸ்ட் டாட் ஆட் எலமெண்ட் மும்பை, சிட்டி லிஸ்ட் டாட் ஆட் எலமெண்ட் லண்டன், சிட்டி லிஸ்ட் டாட் ஆட் எலமெண்ட், அது மாதிரி எல்லா சிட்டிஸையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ சிட்டிஸ் டாட் செட் செலெக்ஷன் மாடல். ஓகேவா? லிஸ்ட்டு செலெக்ஷன் மாடல் சிங்கிள் செலெக்ஷன். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும்? ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் இருக்கணுமா இல்லை ஃபுல்லாக ட்ராப் டவுன் ஃபுல்லாகவே இருக்கணுமான்றதுக்கு தான் இந்த
லிஸ்ட்டு சிங்கிள் செலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதே காம்போ பாக்ஸ்னால் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அங்கே சாய்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தா தான் இங்கே காம்போ பாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? சேம் திங் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வித் லிஸ்ட் பாக்ஸ் தான் இங்கே காம்போ பாக்ஸ்ன்னு வரும். ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி காம்போ பாக்ஸ் சிட்டிஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அதில் எல்லா சிட்டிஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜே ஃபைல் சூஸர். இப்போ ஒரு ஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் செலக்ட் ஃபைல்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஜே ஃபைல் சூஸர்ன்றது அந்த ஸ்விங் கண்ட்ரோல். அதில் ஃபைல் சூஸர்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நியூ ஃபைல் சூஸர். ஸோ ஜே பட்டன் ஃபைல் டயலாக் பட்டன் நியூ பட்டன். ஸோ ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறோம். அதில் வந்து என்ன ஆகும், அந்த ஃபைல்ன்ற விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். உனக்கு என்ன ஃபைல் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? செலக்ட் ஃபைல்ன்ற கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும். ஃபைல் சூஸர் வில் ஓப்பன் அ ஃபைல் window. So from that you will select a particular file. So file dialog button dot add event listener இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணினா நான் கிளிக் பண்ணுறது ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ when an event is happening a particular thing has to happen. ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறப்ப அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இல்லையா, ஈவெண்ட் லிசனர். ஸோ அதுதான் ஈவெண்ட் லிசனர். ஸோ ஃபைல் லிசன் இது வந்து நம்ம திரும்ப ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் இந்த 4 லைன்ஸை மட்டும். ஓகேவா? ஸோ ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது ஈவெண்ட். அந்த ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணுறது அப்படியே அந்த ஈவெண்ட்டை கேட்ச் பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ஃபைல் டயலாக். ஸோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணினா என்ன ஆகணும், ஃபைல் டயலாக் பட்டன் வில் ஓப்பன் அ ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் எ நியூ ஆக்ஷன் லிசனர். ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும், ஃபைல் சூஸர் டாட் ஷோ ஓப்பன் டயலாக், ஒரு ஓப்பன் டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதுலேருந்து அதாவது ஃபைலில் நம்ம நியூ இப்போ ஃபைல்னு கொடுத்தோன்னா என்னென்ன ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா, அதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைல் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த கோடிங். அடுத்து டேப் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டேபை நம்ம கிளிக் பண்ணுறப்போ நீ விண்டோ ப்ரௌசர்லலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டேப் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஒரு நமக்கு எதெல்லாம் ப்ரௌஸ் பண்ணணுமோ அது வேறு டேப்பில் ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேப்ஸ் யூ கேன் க்ரியேட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோல் வந்து ஜே டேப்டு பேன். ஓகேவா? டேப்டு பேன், நியூ டேப்டு பேன் இருக்குது. அப்போ எத்தனை டேப் வேணாலும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். டேப் 1, டேப் 2, டேப் 3. அப்போ ஒரு டேப்லேயும் ஒரு டேபு ஒரு பேஜாக ஆக்ட் பண்ணோம். இப்போ ப்ரௌசரில் அப்படி தானே ஒரு டேபு ஒரு பேஜாக இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு டேபு ஒரு பேஜாக ஆக்ட் பண்ணோம். ஒரு டேப்லேயும் வேறு கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஜே ஸ்லைடர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து அந்த ஸ்லைடர்ன்றது யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும். அந்த ஸ்கேல் மேலே ஒரு பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹேண்டில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ வில் பி இன்க்ரீஸ் ஆர் வேல்யூ வில் பி டிக்ரீஸ். ஸோ அது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஒரு கலர் மாறணும், டிக்ரீஸ் பண்ணால் இன்னொரு கலர் வரணும். அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதுதான் ஜே ஸ்லைடர்ன்ற கண்ட்ரோல். ஸோ அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது. அதோட பொசிஷன் நம்ம எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எதில் முடியணும். 100ல் ஸ்டார்ட் 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், 100ல் முடியணும். ஓகேவா? ஸோ 50 டிவிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கெட் வேல்யூ. ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் JWT. ஸோ அதுக்கு அந்த விண்டோவில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். பட்டன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சாய்ஸ் பாக்ஸ், செக் பாக்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும், டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து காம்போ பாக்ஸ். மேலே லிஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, கீழே லிஸ்ட்டு, மேலே வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, கீழே லிஸ்ட் ஆட் ஆகிருக்கு. ரேடியோ பட்டன். ஸோ இந்த இமேஜையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏரே பட்டன் ஏதாவது ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே டேப் மெனுன்னு இருக்குது, அனதர் மெனு இருக்குது. மெனு ஒரு டேபு, இன்னொரு அது அனதர் டேப். ஸோ இங்கே ஃபார்மர்ஸ் பேர் செலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஸ்லைடர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்லைடர்ஸ். தீஸ் ஆர் த அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கா. ஸோ டேட். அதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்க்ரால் பார் மாதிரி ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது வந்து காம்போ பாக்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்பின்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி சிட்டின்றது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். So these are the different swing controls. Okay, do you understand what is AWT control and swing control? Okay, so go through it and listen properly and you understand. Thank you girls.